असलामुअलैकुम गुड मॉर्निंग सोनियो गुड मॉर्निंग लो भी गुड मॉर्निंग तुहानू कर रहे हैं सवेरे सवेरे असी सवेरे तो नहीं है खैर हुण तो दोपहर तो भी उपर का टाइम हो गया वे असी फ्रूट चाट बना रहे हैं रोज़ा खुलण वास्ते तो मैं तो मिक्स करते करते चीनी तो चीज़ा तो मैंने एकदम ख्याल आया कि मैं थोड़ा जहा तुहाडे नाल बस छोटा जहा क्लिप बना लवां एक खिताब तुहाडे नाल मैं कर लवां छोटा जहा कल असल मैं जी वीडियो बनाई ना व्लॉग बनाया वो खासी बड़ी मेरी बन गई ओए होए होए मैं जो बाद देखा वो तो बड़ी लंबी में जोशे जज्बात में कुछ ज़्यादा ही बोलती गई तो वह की कहते हैं फिर मैनू हाफ लानी पई पर मैं इन्नी देर ना अपलोड हुई और बड़े इस तरह चलते रहे कि मैं उत्ते पार्ट 1 लिखना भुल गई ਉਹਦਾ एक टुकड़ा फिर ਜਿਹੜਾ ਵੇ ना बाकी बचिया होया मैं मदीना के हवाले ਨਾਲ गल की सी मदीना नबी का शहर कि जो मैं उत्थे गई मैं अपन यादां कुछ शेयर कीतियां सन तो मैं वो वाला क्लिप ला दाँगी तो इस तो बस वही अज तो हुण असीं तैयारी करन लगे हाँ तो यह देखो जी अपने पाकिस्तानी नमक पारे ये बड़े फेवरेट ने चाह दे नाल नमक पारा होवे तो मूँह च तो नाल एक चाह की चुस्की होवे होए 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 मज़ा आ जाता है बड़ा जबरदस्त कॉम्बीनेशन बनता है तो यह सोहने सोहने गुलाब जामुन ने भी अपने पाकिस्तानी गुलाब जामुन तो असी कर रहे हैं इफ्तारी की तैयारी तो चलो फिर मैं बस तुहाडे नाल इन्नी ही गल करनी सी बाकी मेरा टुकड़ा वो वाला ला दाँगी कि जिहड़ा कल बकाया बच गया सी तो वो फिर मैं कल जी नात भी तुहानूं सुना दी सी तो चलो मैं क्या तुहानूं मैं एक दफ़ा याद दहानी कर दस देवां कि उस तरह टुकड़ा मैं पार्ट 1 लिखना उत्ते भुल गई सा तो चलो जी सारे जग नालों लगदियां चंगियां मदीने दियां पाक गलियां मदीने दियां पाक गलियां सारे जग नालों लगदियां चंगियां मदीने दियां पाक गलियां मदीने दियां पाक गलियां थे लगियां मेरे नबी दियां तलियां मदीने दियां पाक गलियां मदीने दियां पाक गलियां तो हांडी भी मैं अपनी देख लवां भी पता चले तो मैं जी आमना ने कल सानू इफ्तारी भेजी तो वो बहुत माशाल्लाह अच्छी इफ्तारी सी मैं वो क्लिपिंग भी तुहाडे नाल शेयर कर दाँगी देखियो आमना ने साढ़े वास्ते कितनी मेहनत की है तो सब आमना वास्ते दुआ भी करियो मैनू एक होर परसों मैसेज आया मैं वो लभ रही सा मैनू सच्ची गल है वो मैसेज जड़ा ना देख लो भी साड़ी हांडी भी तैयार हो गई है नाल नाल असी गल्लां कीतियां ने ते नाल नाल हो गई जी हांडी तैयार तो मैनू मैं ना भुल गई हाँ क्योंकि असल दसा मैं तुहानूं की सच्ची गल दसा कि जो मैं बाज़ दफ़ा मैसेज पढ़नी है ना तो वो फिर पता नहीं फिर मैसेज इकट्ठे हो जाते जो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं फिर वो मैसेज पिछे नीचे कितने चल जाता है फिर बहुत टाइम लगता उन्होंने ढूंढण में ना तो मैनू हुण ना उन्हों का भुल गया वे लेकिन एक बच्ची ने मैसेज किया कि आंटी जी मैं तुहानूं बड़े शौक नाल देखनी हाँ पर एवें तुसीं मेरे लिए दुआ करो कि मेरे पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं ने तो कि कहते हैं मैनू कोई अच्छा जीवन साथी मिल जाए कोई जिंदगी का अच्छा साथी मिल जाए तुसीं सब नूं कहियो कि मेरे वास्ते दुआ करन तो मैं यकीन मनो कि मैनू कमेंट पढ़ के बड़ा एक तकलीफ भी पहुंची और सब कुछ बस सिर्फ मैं ना भुल रही हाँ मैं पढ़िया सी उस वक्त क्योंकि नवा ना सी ना मेरे जेहन तो निकल गया तो मैं उन्होंने कहनी कि अगर वो दोबारा देखन मेरी वीडियो तो मैंने दसियो तुसीं कित्थों मैसेज कर रहे हो मैनू किहड़े शहर तो कर रहे हो कित्थों कीता सी तुसीं किहड़ी जगह रहिंदे हो तो असी सारे तुसीं सारे दुआ कर दियो तो अल्लाह पाक बच्ची दियां वास्ते अच्छा नसीब करे अच्छा सबब बना दे कि वो वास्ते अल्लाह पाक आसानियां कर दे तो बाकी मैनू रिहाना का भी मैसेज बहुत बाद मिलिया सॉरी रिहाना कि मैंने तुहाडा मैसेज मैं क्योंकि काफ़ी मैसेज आते हैं तो बाद आया तुहाडा कि तुसीं लिखिया कि बाजी बोली मैनू चौथे दिन की ज़्यादा चंगी लगती है मैनू बहुत चंगी लगती है पर चौथे दिन की बहुत चंगी लगती है तो बहुत शुक्रिया कि तुसीं भी अपनी याद शेयर की मेरे नाल तो सदफ का भी मैसेज आया सदफ ने कहा कि मामी जी किन्ने चंगे दिन सन जो असी आने होंने सन तुहाडे कोल ते वाकई मैनू बड़ा चंगा लग्या क्योंकि पहले उन्होंने सदफ के नाम तो मैसेज किया तो मैंने इन्ना समझ नहीं लग्या सी पर जो फिर उन्होंने मामी जी कह के मुखातिब किया ना तो मैं समझ गई कि बुरे वाला तो मैसेज है तो वो कहते रहे सदफ
ਔਰ ਫਿਆਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਵੀ 2-3 ਰਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਦਫ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਛਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਮੀ ਜੀ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਾਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੈਂਦੇ, ਰਾਣੀ ਹੀ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਅਕੀਦਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਤ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਦੀਨਾ ਗਏ ਸਾਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਜ ਤੋਂ ਗਈ, ਹਜ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਮਦੀਨਾ ਗਈ। ਮਦੀਨਾ ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਇੰਨੀ ਠੰਡਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਕੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਨਾਈਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਦੀਨਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵਾਕਈ ਮਦੀਨਾ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਦੀਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਜੁੱਤੀ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜੁੱਤੀਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਲੱਭਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਲ ਹੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਹੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੱਲ ਪੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਦਲ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੈਰ 'ਚ, ਪਰ ਇਹ ਵੇਖ ਠੰਡੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗਲੀਆਂ। ਤੇ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਤੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਮੈਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ। ਉਹ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੌਕ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਬਈ, ਮਦੀਨਾ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿ ਮਦੀਨਾ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ। ਤੇ ਮਦੀਨਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜ਼ੋਹਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਨੇ ਸਾਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਖਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ ਲੱਬਨ, ਤੇ ਲੱਬਨ ਲੈ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੱਬਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਲੱਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਉਹ ਪੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਲਕ ਪੈਕ ਦੇ ਪੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਲੱਬਨ ਲੈਣੀ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਬਸ ਵਹੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਹਿ ਕੇ ਲੱਬਨ ਪੀਣੀ, ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ, ਗਰਮੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸਰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚਾਹਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ, ਲੱਬਨ ਛੱਬਨ ਪੀਣੀ। ਲੱਬਨ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਦੀਨਾ ਤੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੱਬਨ ਵੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਮਦੀਨਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਖਜੂਰ ਮਾਰਕੀਟ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਖਜੂਰ ਖਰੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥ 'ਤੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਖਜੂਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੱਕਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਜੂਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਦੀਨਾ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲਈਓ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਦੀਨਾ 'ਚ ਪੂਰੀ ਖਜੂਰ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਈਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। 2-4 ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਦੀਨਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਰੇਹੜੀ ਸਟਾਈਲ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਟਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਰੇਹੜੀ ਵਰਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਤਸਬੀਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਤਸਬੀਹਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਟਾਲਸ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਚੇਨ ਮੁਖਤਲਿਫ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦੇ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਕਿ ਤਸਬੀਹ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤਸਬੀਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਓਏ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤਸਬੀਹਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਤਸਬੀਹ ਵੀ ਖਰੀਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਸਬੀਹਾਂ ਲਈਆਂ। ਕੁਛ ਮੱਕਾ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਕੁਛ ਮੈਂ ਮਦੀਨਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤਸਬੀਹ ਵੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਸਬੀਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਅੰਮੀ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਤਸਬੀਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ। 5 ਰਿਆਲ ਦੀ ਤਸਬੀਹ ਆਈ ਸੀ ਉਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਤਸਬੀਹ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਤਸਬੀਹ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਸਨ ਖਾਲਾ ਜੀ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਸਬੀਹ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਤਸਬੀਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਸਬੀਹ, ਲਓ ਬਈ।
ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਤਸਬੀਹ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਈ, ਅੰਮੀ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਸਬੀਹਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਔਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਸਬੀਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਈਆਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਖਜੂਰ ਮਾਰਕੀਟ ਗਏ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਅਤੇ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੈਦਲ ਅਸੀਂ ਗਏ ਖਜੂਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਉੱਥੋਂ ਖਜੂਰਾਂ ਲਈਆਂ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਲਈਏ। ਪਰ ਜੋ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਅਜਵਾ ਖਜੂਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੋਹਫਤਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਪ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦਿਲ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਵਾ ਖਜੂਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਈਆਂ ਕੁਛ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਖਜੂਰਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਬਈ, ਉਹ ਖਜੂਰ ਤਾਂ ਹਮਨੇ ਲੈ ਲਈ ਬਈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਖਜੂਰ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਥੈਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੁੱਕਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਈਫ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬੱਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਸਮਾਨ, ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਬਸ ਵਹੀ ਉਹ ਇਹ ਕੁਲੀ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮਦੀਨਾ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਲੀ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਅਤੇ ਮੱਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਮਦੀਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਘੜੀਸ ਘੜੀਸ ਕੇ ਅਤੇ ਬਸ ਬਾਹਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਖਜੂਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬੋਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ। ਪਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਬਹੁਤ ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਵਾਬਸਤਾ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਕਿ ਚਾਹ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੇਚਕੀ ਅਤੇ 2 ਮੱਗੇ, ਇੱਕ ਪੌਣੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਹ ਦੀ ਪੱਤੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਚਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਣੀ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਚਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨਾ ਉਹ ਦੇਚਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਕੁਛ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਫਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਰਤਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਅਤੇ ਕभी ਨਾ ਕੁਛ ਐਸਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਚਾਹ ਤਾਂ ਪੀਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਛੀ ਚਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ 1 ਰਿਆਲ ਦੀ ਚਾਹ ਸੀ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੀ ਲਵੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੀ ਲਓ, ਚਾਹ ਅੱਛੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ 1 ਰਿਆਲ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ 1 ਰਿਆਲ ਦਾ ਉਹ ਚਾਹ ਪੀ ਲਵੋ। ਅਤੇ ਬਸ ਵਹੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਚਾਹ ਫਿਰ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸਰ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਸੁਬਾਹ ਪੀਣੀ, ਫਿਰ ਅਸਰ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪੀਣੀ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੀਣੀ, 3 ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪੱਕੀ ਸੀ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਉਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਬਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਵਰ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਐਸਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਅਤੇ ਐਸਾ ਉਹ ਸ਼ਾਵਰ ਉੱਪਰ ਘੁੰਮਦਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡਾ ਪੈਂਦਾ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ, ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਨਾ, ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਮਦੀਨਾ ਦਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੱਕਾ ਹਰਮ ਵਿੱਚ ਇਬਾਦਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਮੱਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ ਤਵਾਫ ਕਰਿਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵਾਫ ਕਰਿਓ। ਕਿ ਤਵਾਫ ਐਸੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ 'ਚ ਮੱਕਾ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੈਠ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਫਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਸਬੀਹ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਤਵਾਫ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵਾਫ ਕਰਿਓ। ਬੜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਪਤਾ ਦੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ। ਅੰਮੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਈਫ ਸਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਬਾਬੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮੀ ਟੇਕ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਬੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਜੀ ਛੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਮਾਲ, ਉਹ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਇੱਕ ਦੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਸਾਂ, ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੀ ਸਾਂ, ਅੰਮੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਸ ਤਸਬੀਹ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਬਸ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਸਾਂ
मस्जिद आयशा जानी सा, मस्जिद आयशा तो फिर नीयत करके फिर वापस आके उमरा कंप्लीट करना अपना। उमरा कंप्लीट करके फिर मैं अम्मी दे कोल वापस आनी सा। अम्मी उत्थे बैठे होंदे सन, पर मैनूं फिक्र होंदी सी अम्मी दी कि अम्मी ने बाथरूम जाना होएगा तो फिर वो कल्ले नहीं जा सकते सन। फिर मैं वापस आ के जिवें ही मेरा उमरा कंप्लीट होंदा सी मैं अम्मी कोल, लेकिन ज़्यादातर असर दा टाइम हो जांदा सी तकरीबन। किसी किसी टाइम तो मैं असर दे नमाज अम्मी दे नाल ही उसी जगह ते असीं पढ़ लैंदे सां। किसी किसी टाइम मैं भी जिथे मैनूं जगह मिलती सी, अगर मैं लेट हो गई हाँ हरम दे जिस हिस्से च भी जगह होए, नमाज पढ़ के फिर मैं अम्मी दे कोल आनी सा। फिर अम्मी नूं लैके जाना बाथरूम, तो बाथरूम जाके फिर असीं बाहर जिहड़ा सेन सी उत्थे बह जाना। मगरिब दा टाइम हो जांदा सी, ठंडा टाइम हो जांदा सी, ते ओह ज़्यादातर लोग फिर बाहर बह जांदे ने। ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਮਗਰਿਬ ਅਦਾ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਜੋ ਬਿਠਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ। ਅੰਮੀ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਓ। ਚਾਹ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਰਕਾਨ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਉਹ ਰਾਤਾਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋ ਦੁਆ ਵੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਖੁਆਇਸ਼ਮੰਦ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਵੇ। या अल्लाह ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣ ਦਾ ਖੁਆਇਸ਼ਮੰਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਿਖਾਵੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਖੁਆਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਿਖਾਵੀਂ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ हर एक लिए आसानियाँ करे। वो काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਕਾਬੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਕਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਆਕਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਆਕਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਆ ਕੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਸਾਡਾ YouTube ਵਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਬਾਦ ਰਵੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।